स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੇਐਨਯੂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਵੇਂ ਏਬੀਵੀਪੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਐਨਯੂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਗੁਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। महंत जसबीर दास जी जनरल ਸਕੱਤਰ ने भारती साधु समाज के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं प्रोग्राम शुरू करने तो पहला एक थोड़ा बाइट सुनाना चाहना, क्योंकि बड़े सारे उदों तंज कसे जा रहे थे कि पता नहीं शायद ये किहड़े लोग ने जिहड़े आके हमला कर गए। ये शायद स्टूडेंट्स ने विचों बाहरों कोई नहीं आया, इस करके क्योंकि बड़ी टाइट सिक्योरिटी होंदी है, बिना कार्ड तो तुसीं अंदर नहीं जा सकते। इन्हां सारियां गल्लां नूं दरकिनार कर दिता है जिसने जिम्मेवारी लई है कि हाँ असीं हमला कराया। सब तो पहला वो बाइट तुहानूं सुणांदे फिर अगे वधदे। जब से हम लोग देखते और सुनते आ रहे हैं जेएनयू एक कम्युनिस्टों का अड्डा है और वो जो है पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाते हैं और देश विरोधी गतिविधियां जो भी होती हैं वो जेएनयू में ये जो है स्टूडेंट्स करते हैं। ये चीज़ें हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है और हम लोग जो है हम चाहते हैं कि जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में खा रहे हैं, उसी देश की बात की जाए। दूसरे देश के पक्ष की बात करते हैं तो दूसरे देश में जाए ना, वहाँ जाके देखें वहाँ किस तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो देश हित की ही बात करनी पड़ेगी। देश विरोधी गतिविधियां हम अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके कुछ कार्यकर्ता भी वहां पे थे नकाबपोश में? बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता भाई जो पूर्णतः जिम्मेदारी लेता हूं, हमारे कार्यकर्ता थे। बड़ी दलेरी दे नाल जिम्मेवारी लै रहे हैं कि असी पूरी तरह जिम्मेवारी लैने आ और असी वो हमला कराया। इन्हां दी जेकर तुसी तरीके नाल बाइट सुनो तो इदां लगदा है कि हिंदुस्तान दे विच मुल्क दे विच कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं हैगी है। इन्हां दा कानून व्यवस्था तो शायद विश्वास उठ गया। कहंदे ने कि असी इदां ही करांगे जेकर कोई इदां बोलेगा। ये हिंदू रक्षा दल ने, उहदे लीडर ने। मैं शुरुआत भुल्लर साहब तुहाडे तो करांगा। हरजीत भुल्लर साहब, इस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? मतलब ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਐਸੇ ਅਨਸਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਪੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। मेरा ख्याल है कि ये अगेंस्ट जी है कार्रवाई जरूर होगी और होनी भी चाहिए है। अगर इस तरह की जिम्मेवारी लै रहा है तो अगर कार्रवाई हुई तो होर 2 दिन बाद मैंने लगता कि सारिया गल्लां तो मुकर भी जाऊ। ये तो कोई वड्डी गल नहीं। पर साडी जिहड़ी उत्थों दी पुलिस है और साडी अपनी होम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी जिहड़ा हैगा दा संज्ञान ले लिया, इंक्वायरी बिठाती है और उत्थों दी पुलिस नूं जिहड़ा हैगा बहुत जल्दी जिहड़ा हैगा उत्थे एक्शन करना चाहिए। जिहड़े लोग भी सीगे उन्हां नूं आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक्शन तो ही नहीं होया, यही तो रोना, एक्शन ही नहीं होया। देखो, पुलिस नूं 2 घंटे पहला सारी इतलाह सीगी कि माहौल खराब यूनिवर्सिटी दा हो रहा है, अंदर कोई अजिहे अंसर ने जिहड़े मामला खराब कर सकते हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, देखो पहली गल तो यह है भी अंदर जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर वड़ के पुलिस कटापा चाड़ सकती है तो जेएनयू दे विच शरेआम गुंडागर्दी 2 घंटे होंदी रही, पुलिस सुत्ती रही। देखो इस तरह है कि इत्थे 2 पक्ष ने। जामिया यूनिवर्सिटी दे बाहर पुलिस खड़ी सी, उत्ते पत्थरबाजी हुई, उत्ते पेट्रोल बम सुट्टे गए, उत्थे भी नकाबपोश लोग सीगे जिहड़े बाद च आइडेंटिफाई भी होए, जिहड़े काफ़ी वीडियोज़ विच आए सीगे जिन्हां ने बसां भी फूकीआं, लोकां दी गड्डियां भी फूकीआं और उन्हां नूं कैप्चर करन वास्ते पुलिस उन्हां दे जदों अंदर गई तो साढ़े कई लीडर ने, चाहे वो कम्युनिस्ट उन्होंने रखते हैं ताल्लुक जां कांग्रेस के लीडर ने, और उन्होंने बड़े वड्डे स्केल उत्ते जिहड़ा ऑब्जैक्ट किया और जाके घराओ किया पुलिस हैडकुआटर का इस गल ते भी पुलिस अंदर क्यों गई। और हुण उही लोग अज इस गल नूं क्वेश्चन मार्क लाउंदे ने कि उत्थे पुलिस अंदर क्यों नहीं गई। थोड़े दिन पहला वही कहते अंदर क्यों गई और अज अंदर क्यों नहीं गई। दोनों चीज़ां ने मतलब तुसीं ये कि पुलिस ते तुहाडी फिर मुल्क दे विच जिथे हिंसा होएगी पुलिस नहीं जाएगी। नहीं, इस तरह नहीं हैगा कि पुलिस नहीं जाएगी। फिर गल तो होई है ना, पुलिस जदों वाइस चांसलर की पुलिस लोकां दे ऑब्जेक्शन ते चलदी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर
ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਰੋ, ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਹਾਈਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਫੀਸ ਹਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗਸ ਨੇ 7-8 ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ABVP ਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੂਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ABVP ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਪੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ABVP ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ABVP ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ABVP ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਦੇਖੋ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵਰਗਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੀਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਬਖੇੜਾ ਵਧ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੜੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੁਸ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਰਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਬੰਦੇ 34 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ 34 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੱਪਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਥਾਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੋਣ,
ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਆਣਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੂਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ 1980-81 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮਾਪੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ JNU 'ਚ ਜੋ ਮਨਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ BJP ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ, ਕਰੂਡ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂਸ ਦੀ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਰੰਗਤ ਦੂਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ CA ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ JNU ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪੂਰਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗ। ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ CA ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ CA ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ CA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ? JNU ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ CA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ? ਸਰ, ਜਿਹੜਾ CA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੀ BJP ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਗਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਿੱਤ ਪਤਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਖਾਲਿਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RSS ਤੇ BJP ਤੇ VHP ਇਹੀ ਹਿੰਦੂ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ BJP ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰੇ ਤੇ BJP ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜਸਵੀਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ BJP ਜਾਂ RSS ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ CAA ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 100% ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ CAA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਲਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੂਥ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਂਪਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਪਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। JNU ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ JNU ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਿਨਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਢਾਬੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਸੈਲਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ JNU ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ JNU 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ? ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, CPI ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, CPM ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ JNU ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਾਬ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ABP ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ? ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ NDA ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਟਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣਾ ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪੱਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ TV ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ?
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 325 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਚਲੋ majority ਤਾਂ ਹੈ, 10% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 10% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਜਰ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਮੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ JNU ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੱਖੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ। NSU ਇੰਨੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ABVP ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ABVP ਜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਦੂਜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ CAA ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। JP ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਔਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ CAA। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ BJP ਨੇ, 80% ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਰੀडम ਟੂ ਸਪੀਕ, ਜੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀडम ਟੂ ਸਪੀਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸક્ષਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ BJP ਦੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ CAA ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ
ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਡਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਦੇ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਵੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀਏ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਸੀਏਏ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ, ਸਾਰੇ ਜਣਾ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰੇ ਰੱਖੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਏ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕੰਡੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਲੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੂਹਰੇ ਮੰਗਾਉਣ ਤੋਂ। ਸ਼ੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲਓਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਿੱਕਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਠੇ ਚੁੱਪਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, 3 ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਏ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਨੇ? ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿਉਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਨਵੋਲਵ? ਨਾ ਉੱਥੇ ਏਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੂੰਮੰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਟਕਪੂਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਪਛਾਣ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ ਲੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਮਿਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖੁਦ ਜਾਮਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ JNU ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ। JNU ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ JNU ਸਟੂਡੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਉਸ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ JNU ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ JNU ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਅਗਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ JNU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਔਰ JNU ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ CA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ CA ਦੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਮ-ਖਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ CA ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਲਤ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸੀਏ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ। ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਜੂਗੀ? ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਐਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਓ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਸਟੈਂਡ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ। ਪਰਚਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਮਿੰਟ, ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜਲਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਏਏ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣੋ ਇੱਕ 550 ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ- ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ? ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਈਸਾਈ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁੱਧੀ ਜੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜਤਾੜਨਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜਤਾੜਨਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਕਦਾ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਖੋ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 400 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੇ ਚੁੱਕੀਏ? BC ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ BC ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ABP ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ BJP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ VC ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਕਾਮਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। BC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ। BC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਰਤਾ ਨਾ, FIR ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੋਇਆ FIR ਕਰਤੀ ਨਾ। ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ABVP ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 39 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 34 ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ABVP ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜੋਰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਤੀ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।